Hi student, this is Silamba Max Tuition 11th standard example 5.7. The second, third and fourth terms in the binomial expansion of x plus a whole power n are 240, 720 and 1080 for a suitable value of x. Then we have to find x, a and n. See solution. இங்க second term கான value 240 கொடுத்திருக்காங்க. So T2 is equal to 240. Third term கான value 720 கொடுத்திருக்காங்க. So third term T3 is equal to 720 and fourth term T4 is equal to 1080. Okay. So we know TR plus 1 is equal to NCR a power n minus r into b power r. See here, a is equal to x, b is equal to a and n also is n தான். Okay. See next, இப்போ நான் இந்த பிளேஸில் இந்த T2 இந்த r plus 1க்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். எனிவே எனக்கு T1 plus 1ன்னு கிடைக்கும் is equal to n is n, c r is 1. So a கான value x, power n minus r is 1. So b is a, power r is 1 is equal to the entire term is 240. So let equation 1 நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். And t3 r plus 1க்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னா 2 plus 1 is equal to nc2 x power n minus 2. இங்க a r கான value 2. இந்த entire term கான value 720. Let equation 2 னு எடுத்துக்கலாம். Okay. And finally T4 3 plus 1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறேன். NC3 x power n minus r is 3 and a power r is 3 is equal to the entire term கான value 1080. Let equation 3 னு நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay. இப்போ equation 1 and 2 நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு x, a and n கான வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகே. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 1 2 ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ ஈக்குவேஷன் 1 டிவைடிங் பை ஈக்குவேஷன் 2. ஸோ ஈக்குவேஷன் 1 இஸ் nc1 x power n minus 1 into a divided by nc2 x power n minus 2 into a square is equal to 240 divided by 720. Okay. Seeing a and in the square will cancel, 0 0 will cancel. இங்க 1 times 3 times of 24 நமக்கு 72 கிடைக்கும். Anyway இது nc1. So we know the identity nc1 is n. NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. See இந்த 2 நான் இங்க replace பண்ணுறேன். So NC1 is n into இந்த n power n minus 1 as it is whole divided by இந்த NC2க்கு நான் n factorial divided by 2 factorial into n minus 2 factorial split பண்ணிக்கிறேன். And இந்த x power n minus 2 as it is and denominatorல நமக்கு ஒரு a இருக்கு is equal to இது 1 by 3. ஓகே. see இப்போ இந்த n factorial இந்த denominatorல இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். and one more step, இங்க x power n minus 1 இந்த x power n minus 1 நான் n minus 2 நியூமரேட்டர் கொண்டு போகிறேன். அப்போ இது x power minus of n minus 2னு கிடைக்கும் whole divided by இந்த n factorial n into n minus 1 into n minus 2 factorial கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். divided by இந்த 2 factorial is 2 into n minus 2 factorial is equal to 1 by 3 and இந்த denominatorல நமக்கு இங்க a இருக்கு. ஓகே. இங்க கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் n will cancel, n minus 2 factorial n minus 2 factorial also is cancel. Next, see இது a power m into a power n is equal to a power m plus n. See anyway நாம் இந்த x power n minus 1 as it is இங்க இந்த term
நான் இங்கே மைனஸ் டைரெக்டாக உள்ள கொண்டு போகும்போது -n+2ன்னு கிடைக்கும். ஹோல் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற 2 நான் ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடுறேன். அப்போது இங்கே 2 இன்டூன்னு இந்த டோட்டல் டேர்ம் இங்கே n-1 இன்ட்டு ஏன்னு கிடைக்கும். ரைட் சைடில் 1/3. ஓகே, எனிவே இங்கே இந்த ப்ளஸ் n மைனஸ் n கேன்சல். நியூமரேட்டரில் நமக்கு 2x டிவைடட் பை n-1 இன்ட்டு ஏன்னு கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/3. ஸோ நான் ஏ ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ எனக்கு இங்கே ஏ வந்துடும். இந்த எக்ஸை நான் ரைட் சைடில் கொண்டு வரும்போது டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் வரும். இந்த 3 ரைட் சைடில் கொண்டு போகும்போது 2 3s are 6 டிவைடட் பை இங்கே n-1 இருக்கும். எனிவே ஏ பை எக்ஸ்க்கான வேல்யூ நம்ம இதிலேருந்து ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் 6 டிவைடட் பை n-1. ஸோ அது ஈக்குவேஷன் 4ன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் ஈக்குவேஷன் 2வை ஈக்குவேஷன் 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். எனிவே ஈக்குவேஷன் 2 டிவைடிங் by equation 3. So equation 2 is nc2 x power n minus 2 a square whole divided by equation 3 is nc3 x power n minus 3 into a cube is equal to 720 divided by 1080. Okay, so இங்கே a ஸ்கொயருக்கு இந்த cube cancel, remaining ஒரு a இருக்கு. 0 0 will cancel. 2 டேபிள் கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே 36, இங்கே 54, எகைன் 2 டேபிள் கேன்சல் பண்ணோன்னா இங்கே 18, இங்கே 27. இப்போது 9 டேபிள் கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே 2 டைம்ஸ், இங்கே 3 டைம்ஸ். ஸோ ரைட் சைடில் நமக்கு 2/3ன்ற வேல்யூ இருக்குது. NC2க்கு நம்ம NCR ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ நம்ம இங்கே n ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இன்டூ n-2 ஃபேக்டோரியல். இங்கே எக்ஸ் பவர் n-2. ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்டெப்பை நான் இப்போவே நியூமரேட்டர் கொண்டு போகிறேன். அப்போது எக்ஸ் பவர் -n-3 ஹோல் டிவைடட் பை இந்த NC3க்கு n ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை 3 ஃபேக்டோரியல் இன்டூ n-3 ஃபேக்டோரியல். ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் நமக்கு 2/3ன்னு இருக்குது. ஓகே, எனிவே இங்கே இந்த n-2 ஃபேக்டோரியலை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக இந்த n ஃபேக்டோரியலை n இன்டூ n-1 இன்டூ n-2 ஃபேக்டோரியல்னு கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். 2 ஃபேக்டோரியல் இஸ் 2. இங்கே n-2 ஃபேக்டோரியல் ஆஸ் இட் இஸ் இருக்குது. இன்டூ இங்கே இது எக்ஸ் பவர் n-2. இந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போனோன்னா -n, இது +3 ஆகிடும். அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் நமக்கு ஒரு a மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது. ஹோல் டிவைடட் பை இங்கேயும் இந்த n-3 ஃபேக்டோரியலை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக n into n-1, n-2 and n-3 factorial divided by இங்கே 3 factorial 6 into n-3 factorial into இந்த a is equal to 2/3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே நமக்கு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் n-2 factorial, n-2 factorial, n-3 factorial, n-3 factorial. ஆஃப்டர் இதை நான் ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்துகிட்டு கேன்சல் பண்ணிடுறேன். இங்கே n -n இந்த 2 டேர்மும் கேன்சல். எனிவே இங்கே நமக்கு n இன்டூ n-1/2 இன்டூ எக்ஸ் இருக்குது நியூமரேட்டரில். இது டோட்டலாக ஹோல் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் n இன்டூ n-1 இன்டூ n-2 டிவைடட் பை 6 இன்டூ இங்கே a இருக்குது. ரைட் சைடில் 2/3 இருக்குது. ஓகே, இப்போது இந்த 2 டேர்ம் நான் ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ எனக்கு இங்கே n இன்டூ n-1/2. இந்த டேர்ம் நான் மல்டிபிள்ஸில் இன்டூ எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இன்டூ இப்போ இது a இன்டூ n இன்டூ n-1. இந்த டேர்ம் இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிடும். அப்போது இது நமக்கு 6 டிவைடட் பை இந்த டேர்ம் இப்போ டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும். எனிவே an இன்டூ n-1 இன்டூ n-2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2/3ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, எனிவே இங்கே கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் n இன்ட்டு n-1, n இன்ட்டு n-1 கேன்சல். இங்கே 1 டைம்ஸ், இங்கே 3 டைம்ஸ். எனிவே இதிலிருந்து நம்ம a/xக்கான வேல்யூ மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக இந்த ஏவை நான் ரைட் சைடில் கொண்டு போகிறேன். ஸோ எனக்கு a இது ரைட் சைடில் கொண்டு வரும்போது டிவைடட் பை எக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இங்கே எக்ஸும் கொண்டு வந்துட்டோம், இந்த ஏவும் கொண்டு போயிட்டோம். இப்போ இந்த 3 எங்கே கொண்டு வந்தோன்னா
இங்கே 3 3s are நமக்கு 9 கிடைக்கும் டிவைடட் பை இந்த 2 இங்கே கொண்டு வரும்போது 2 into n minus 2ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போது இதை ஈக்குவேஷன் 5ன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஈக்குவேஷன் 4 and 5 இது ரெண்டுலுமே நமக்கு a by xக்கான வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஈக்குவேட்டிங் equation 4 and 5 we get 6 divided by n minus 1 is equal to 9 divided by 2 into n minus 2. See இங்க ஒரே ஒரு unknown மட்டும் இருக்கு, that is n. Anyway இங்க 2 3s are 6, 3 3s are 9. இப்போ நான் இந்த டேர்ம் இங்க கொண்டு வந்துடுறேன். அப்போ 4 into n minus 2 is equal to 3 into n minus 1ன்னு கிடைக்கும். இப்போ இந்த 4ஆல் உள்ள 4n minus 8 இங்கே 3ஆல் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணனா 3n minus 3. இப்போ இந்த 3n லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரேன். 4n minus 3n is equal to இங்கே minus 3, இது ரைட் சைடு இருக்கும்போது plus 8. எனவே இதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது n is equal to இதை சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா 5. ஸோ finally we get n is equal to 5. Next நான் substituting n is equal to 5 in equation 4ல அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போது நான் இங்கே 5 அப்ளை பண்ணேன்னா எனக்கு 6 by 5 minus 1 is equal to a by xன்னு கிடைக்கும். எனிவே இது இப்போது 6 by 4 is equal to a by x, இங்கே 2 times இங்கே 3 times. ஸோ இதிலிருந்து நான் ஏக்கான வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். a is equal to 3x divided by 2. ஓகே, ஸோ லெட் ஈக்குவேஷன் இதை நான் 6ஆக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போது இந்த ஏக்கான வேல்யூவை எடுத்து நான் ஈக்குவேஷன் 1ல் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ சப்ஸ்டியூட்டிங் a is equal to 3x divided by 2 in ஈக்குவேஷன் 1. ஸோ நான் ஈக்குவேஷன் 1 காப்பி பண்ணுறேன். ஈக்குவேஷன் 1 is nc1 x power n minus 1 a is equal to 240. n is 5ன்னு ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 5c1 x 5 minus 1 a is 3x by 2 is equal to 240. Okay, இங்கே 5c1 it is called nc1 is n. So 5 into x power 4 இங்கே 3x divided by 2 is equal to 240. ஓகே, நமக்கு xக்கான வேல்யூ தான் தேவை. இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது x பவர் 5 இது இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். 2 into 240 இந்த 3யும் இந்த டினாமினேட்டரில் 3 into 5ன்னு கிடைக்கும். இங்கே 1 times இதில் 80 times அண்ட் இங்கே 1 times இங்கே 16 times. ஸோ இங்கே x பவர் 5 இது x பவர் 5 இங்கே 2 into 16 2 power 4ன்னு எழுதலாம். ஸோ இங்கே பவர் 1 இருக்கிறதா மீனிங். அப்போ x பவர் 5 is equal to 2 power 5, 5 will cancel, x is equal to நமக்கு 2ன்னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, x is equal to 2ன்னு நான் ஈக்குவேஷன் 6ல் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலே எனக்கு ஏக்கான வேல்யூ கிடைச்சிடும். ஸோ சப்ஸ்டியூட்டிங் x is equal to 2 in equation 6. Equation 6 is a is equal to 3x divided by 2. a is equal to 3 into 2 divided by 2. 2 will cancel. Finally a is equal to 3. Therefore a is equal to 3, n is equal to 5, x is equal to 2. Okay, thank you.